गुरु रूप गुरु दी प्यारी साध संगत जी, जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी। अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमर दा अभ्यास करते रहा करो। संसार दी कमाई दे नाल नाल नाम सिमर दी कमाई जरूर इकट्ठी करते रहा करो। ये तुहाडी अपनी कमाई आ। दुनिया की कोई भी ताकत तुहाडे कोल यह कमाई खो नहीं सकती। इसलिए संसार की कमाई के नाल नाल नाम सिमर की कमाई जरूर इकट्ठी करते रहा करो। ये जीवन मनुखी जोड़ा जन्म सानू भगती करने वास्ते मिलिया, तो इस करके समय रहंदे हुए सानू अपनी मंजिल तक पहुँच जाना चाहिए। सो अज आपां गल करते हैं गुरु की। संगत मिलती आ, कई तरह तरह के लोग मिलते आ, सवाल भी होंदे आ कि बाबा जी असी गुरु बनाया सी, पर साडा कोई काम नहीं बनया। असी गुरु बनाया सी, साडा कोई हल नहीं होया। असी गुरु बनाया सी, साडा कोई कारोबार नहीं चलिया। असी गुरु बनाया सी, सानू मुंडे कुड़ियाँ मिल जान, साडा वो काम नहीं होया। मतलब असी गुरु नू अल्लाह दीन दा चराग समझिया होया कि गुरु बना लिया, फिर साडी जिम्मेवारी खत्म, जो करेगा गुरु करेगा। जे तुसी संसार दे या चीज़ां वास्ते गुरु बनाने हो तां बनाने की कोई लोड़ नहीं हैगी। गुरु अल्लाह दीन दा चराग नहीं हैगा। गुरु तुहाडीआं जरूरतां पूरीआं करन वास्ते नहीं हैगा। गुरु तां तुहानू सदा सदा दा सुख देना चाहता है, पर फिर भी तुसी दुख ही मंगी जा रहे हो, दुख ही इकट्ठे करी जा रहे हो। गुरु तां तुहानू इस दुख की नगरी विचों, ये दुख भरे संसार दे विचों कड्ढण वास्ते आंदा आ। गुरु तुहानू फसान वास्ते नहीं आंदा। तो इस करके कई लोग कहते बाबा जी असी गुरु बनाया सी, तो साडा कोई हल नहीं है, सानू कुछ मिलिया नहीं हैगा, तो इस करके तुहानू गुरु बनाना या असी होर गुरु बनाना चाहते हैं। सो मैं एक गल कहना चाहना, गुरु चाहे एक बना लो, चाहे गुरु 1000 बना लो, गल तां तुहाडे ते आके मुकनी है कि तुसी किन्ना का अपने गुरु का कहना मन्निया, किन्ना का गुरु के बचना तुसी फुल चढ़ाए आ, किन्ना के तुसी गुरु दीयां गल्लां मन्नियां। गल तां तुहाडे ते डिपेंड करदी है ना। गल तां तुहाडे ते आके शुरू होनी है, तो तुहाडे ते आके खत्म होनी है। गुरु ने सानू एक शब्द दिता, नामदान दिता कि बेटे सिमरन करो, बंदगी करो, भगती करो। इको काम गुरु ने दिता, साडे को ही काम नहीं हो रहा। असी गुरु दे कोलों 1000 सवाल करते हैं, 1000 गुरु नूं काम कहने आ। गुरु फिर भी करी जा रहा, फिर भी तुहाडे नाल हर समय खड़ा आ। पर कदे सोचा नहीं कि गुरु ने, साडे मुरशद ने सानू एक काम दिता कि बेटे सिमरन करो। असी किन्ना क सिमरन करते पे आ। जे सिमरन करते हुंदे तां तुहाडे मनां दे विच जिहड़े सवाल पैदा हुंदे ने, ये सारे खत्म हो जाने चाहिए सी। तुसीं सिमरन नहीं किता, बंदगी नहीं की, भगती नहीं की, तो सवालों ते सवाल, सवालों ते सवाल इकट्ठे हुंदे गए, जो तुहाडे दुख दे कारण बनते जा रहे हैं। तो बार बार गुरु बनाने की लोड़ नहीं पैंदी। असी लोग
ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੀ ਬੋਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੀ ਬੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਘਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈ ਚਾਹੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਬੰਨ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਹੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਪਾਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਪਾਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਪੂਰਨ ਫਕੀਰ,
ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਸ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਪਏ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਫਕੀਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਛਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਰੋਜ਼ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਚਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ
ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਬੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਿਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਨਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ।
ਠੀਕ ਆ। ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਲੱਤ, ਕੁੱਬਾ ਗਿਆ ਨੱਠ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਗੇੜੇ ਬੋ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਚੁੱਪ ਚਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਠ ਮਾਰੀ, ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਲਈ,
ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ, ਸਾਧੂ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਰੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਰਾਣੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਊਗਾ। ਰਾਣੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲੋ ਇਹਦੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਚ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਹੱਟ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ। ਹਜੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਰੱਸੀ ਆਪ ਖੋਲੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ? ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੰਦਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮਾਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇसी ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇसी ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇसी ਸਰੀਰ ਦੇ ਇसी ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇसी ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਜੀਵਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਦਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਰੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ, ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕरूं ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਡੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਟਾਪ ਲਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਪ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਯਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਤਰਾਜ ਸੱਚ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਲੈਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਧਾਣੀ। ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰਨੇ ਕਰ ਦੋ, 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਧੂਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਾਣੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਕਰੋ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ। ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨਾ। ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਹਿਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਪੈਣੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਇਹ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਮ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਚਮ ਗਿੱਦੜਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਪੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਚਮ ਗਿੱਦੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਟਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਓ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 43 ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੜਾਈ ਦੇਤੀ, ਆਹ ਲੱਡੂ ਇੱਥੇ ਦੇਤੇ, ਹੈਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇਤੇ, ਹੈਨਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕੜਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਲੱਡੂ ਦਿੱਤੇ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੈਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਫੇਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਫਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਰੋਡਵੇ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ ਆ, ਹਨਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ। ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨੱਚੀ ਜਾਓ, ਟੱਪੀ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ, ਬਸ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। और दूसरी गल, फिर जिमें मैं किसी को मुर्शद बनाया, अपना गुरु बनाया, ठीक है ना, और मेरे गुरु ने, है ना, जो मेरे बच्चे आए, मेरा गुरु पर्दा कर लिया, फिर मेरे बच्चों को कोई जिंदा गुरु की जरूरत पैनी है। ये नहीं मेरा जो मुर्शद है उन्होंने भी उही मुर्शद होना है, ठीक है ना। अगे जो गद्दी ते मौजूदा हस्ती बैठी होंगी उन्होंने मुर्शद बनाना, क्योंकि इंसान को इंसान की भाषा समझ आती है, ठीक, समझ गए मेरी गल, कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे ने, वो मेरे मुर्शद ने, मेरा गुरु आ, ठीक है, उन्होंने मैं सवाल जवाब कर सकदा, जे मेरे मन च कोई सवाल उन्होंने पूछूंगा मैनू उत्तर दे सकते हैं। पर कल मेरा गुरु पर्दा कर जाए, गुरु इस संसार विचों पर्दा कर जाए, तो जिहड़े मेरे अगे बच्चे आ वो किस नूं गुरु बनाओगे? उन्होंने गुरु नहीं बनाओगे, उन्होंने फोटो की पूजा नहीं करोगे, तस्वीरां की पूजा नहीं करोगे, पत्थरां की पूजा नहीं करोगे, उन्होंने एक जिंदा गुरु की जरूरत पैनी है, मुर्शद की लोड़ पैनी है, ठीक है ना। इस करके तस्वीरां नाल प्रेम ना करो, पत्थरां नाल प्रेम ना करो। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।